Good morning, students. In our last session, we have started marginal productivity theory, in which we had discussed marginal productivity theory of distribution, the explanation of the theory, and then illustration of this theory. So today, we are going to understand assumptions of the theory, which means marginal productivity theory is based on certain assumptions. So let us discuss one by one. First of all, the first assumption of the theory is that this theory assumes that in the factor market and in the commodity market, there is perfect competition. Yes, અહીંયા આપણે એવું અઝ્યુમ કરીએ છીએ કે કમોડિટી માર્કેટ અને ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનની જે માર્કેટ છે એમાં પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન છે. This implies that supply of factor of production is perfectly elastic, which means that તમારે જેટલા પણ factors of production જોઈએ છે એટલા તમને મળી જશે માર્કેટમાંથી. એટલે પ્રિવેલિંગ માર્કેટ પ્રાઇસ ઉપર, એટલે માર્કેટમાં સી ફોર એક્ઝામ્પલ લેબરના પ્રાઇઝીસ 500 રૂપીસ ચાલે છે કે પર ડે યુ હેવ ટુ પે 500 રૂપીસ એઝ અ વેજીસ ટુ ધ લેબર, તો ઇટ ઇઝ known as prevailing market price. So, first of all, we assumes that supply of factor of production is perfectly elastic, that you can get any number of amount or employees from the market. Another thing is demand curve for the product of the firm is perfectly elastic. Yes, અહીંયા બીજું એવું અઝ્યુમ કરીએ છીએ કે જે ફર્મની પ્રોડક્ટ છે ને એનો ડિમાન્ડ કર્વ છે ઇટ ઇઝ પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક, which means that the firm can sell any amount of the output at a prevailing market price. Yes, I can sell as much as I want in the market at a prevailing market price. એટલે માર્કેટમાં જે પણ પ્રાઇસ ચાલે છે એ પ્રાઇસ ઉપર મારે જેટલું પણ આઉટપુટ સેલ કરવું હોય એટલું હું કરી શકું છું, એવું આપણે અહીંયા અઝ્યુમ કરીએ છીએ. અને મારે જો એડિશનલ આઉટપુટ સેલ કરવું છે માર્કેટમાં, સો ફોર દેટ આઈ ડોન્ટ હેવ ટુ રિડ્યુસ ધ પ્રાઇસ. Otherwise, what happens if you want to sell more? You have to reduce the price. Then and there you can attract the customers to purchase more. But here we are assuming that you can sell as much amount of output as you want without reducing the price of the product in the market. The second assumption is that all the units of a factor of production are homogeneous. Homogeneous means એકસરખા. It means કે જેટલા પણ factors of production you are using in the firm, all the factors of production are homogeneous, equals, in the sense that different units of factors of production are equal in efficiency or quality. There is no difference in the efficiency of the different factors of production. Say for example, in case of labor, we assumes that all the workers are of equal efficiency. જેટલા પણ લેબર્સ છે ને એ બધાની એફિશિયન્સી છે, સ્કિલ છે, એબિલિટી છે, એ સેમ છે એવું આપણે અહીંયા અઝ્યુમ કરીએ છીએ. So the second assumption is all the factors of production are homogeneous. બધા જ factors of production છે એકસરખા છે. તમારી પાસે મશીન્સ છે તો બધી મશીન એકસરખી છે. જેટલા પણ લેબર્સ મારી ફર્મમાં વર્ક કરે છે એ બધા લેબરની એબિલિટી છે, એફિશિયન્સી છે એ સેમ છે. The third assumption is that it is possible to use little more or less of the same factor. Yes, we are also assuming that we can increase or decrease the proportion of the same factor. Say for example, લેબર છે તો હું લેબરને ક્યારેક વધારે પણ યુઝ કરી શકું અને રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો રિડ્યુસ પણ કરી શકું ક્વોન્ટિટી ઓફ લેબર્સ. સો હિયર ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ ધ પ્રપોર્શન ઓફ ધ સેમ ફેક્ટર. એટલે જે સેમ ફેક્ટર છે એને હું વધારે પણ યુઝ કરીશ અને ઓછું પણ યુઝ કરી શકીશ. સો ઇન અધર વર્ડ્સ વી કેન સે દેટ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન આર ડિવિઝિબલ. એટલે તમે એને વધારે ઓછું યુઝ કરી શકો તો એને ડિવિઝિબલ તરીકે કન્સિડર થાય. The fourth assumption is that it is possible to change the combination of the factors of production. Yes, you know that for the production purpose, we need a combination of the different factors of production. Now, here we are assuming that we can change the combination of the factors of production without disturbing in any manner and the organization and working of the પ્રોડક્શન યુનિટ. એટલે તમે જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે તમારું એમાં
જે પ્રોડક્શન યુનિટ છે એમાં કોઈ પણ જાતના ડિસ્ટર્બન્સ વગર યુ કેન ચેન્જ ધ કોમ્બિનેશન ઓફ ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન. અધરવાઇઝ વોટ હેપન્સ whenever you are going for the change in the factors of production, at that time it will definitely affect the organization. But here we are assuming કે જ્યારે તમે સે ફોર એક્ઝામ્પલ લેબર અને કેપિટલનું કોમ્બિનેશન લ્યો છો, તો લેબર અને કેપિટલનું કોમ્બિનેશન છે તો જ્યારે તમે એમાં કોઈ ચેન્જ કરશો તો એનાથી ઓર્ગેનાઇઝેશનને કોઈ અફેક્ટ થશે નહીં. સો ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ સબસ્ટિટ્યૂટ વન ફેક્ટર ફોર અનધર. એટલે એક ફેક્ટરની બદલે તમે બીજું ફેક્ટર છે એને યુઝ કરી શકો, વિચ ઇઝ નોન એઝ સબસ્ટિટ્યૂટ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ સમટાઇમ્સ એમ્પ્લોયર ડિસાઇડ ટુ યુઝ less units of labor and instead of that he will use more units of capital. એટલે કેપિટલ છે એ લેબરનો સબસ્ટિટ્યૂટ છે. સો એમ્પ્લોયર વિલ યુઝ મોર યુનિટ્સ ઓફ કેપિટલ એન્ડ લેસ યુનિટ્સ ઓફ લેબર. ધીસ ઇઝ નોન એઝ સબસ્ટિટ્યુશન. નાઉ if substitution is not possible, marginal productivity of different factors will not be equal. એટલે જો અહીંયા સબસ્ટિટ્યુશન એટલે આ એકને બદલે બીજા ફેક્ટર્સને તમે યુઝ ન કરી શકો ને, તો આ માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી છે એ ડિફરન્ટ ફેક્ટર્સની ઇક્વલ થાય નહીં. The fifth assumption is that there is perfect mobility of the factors of production. Mobility means movability. Here we are assuming that we can move the factors of production between different employment as well as between different regions. It means factors of productions are movable from one region to another region and from one employment to another employment. એટલે એક એક્ટિવિટીમાંથી તમે એને બીજી એક્ટિવિટીમાં શિફ્ટ કરી શકો છો. એક ફેક્ટરીમાંથી તમે એને બીજી ફેક્ટરીમાં પણ શિફ્ટ કરી શકો છો. અને કોઈ એક રીજન છે, પર્ટિક્યુલર કોઈ રીજનના આમ તો પ્રદેશ કહેવાય, પણ કોઈ એક રીજન છે, એરિયા છે, એ રીજનમાંથી તમે એને કોઈ બીજા એરિયામાં પણ શિફ્ટ કરી શકો. ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધ મોબિલિટી. સો વી આર અઝ્યુમિંગ ધેટ factors of productions are perfectly mobile. The sixth assumption is that this theory is based on the operation of the law of diminishing returns. Yes. Here we are assuming that this theory is based on the operation of the law of diminishing returns because whenever we are using more and more units of a particular factor, its marginal productivity tends to diminish after a certain stage. એટલે કોઈ પણ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન છે એનો તમે જેમ વધારે ને વધારે યુઝ કરશો એમ એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી છે એ એક સ્ટેજ પછી રિડ્યુસ થતી રહેશે. સો ધીસ થિયરી ઇઝ બેઝડ ઓન ધ લો ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન્સ. જે ડિમિનિશિંગ રિટર્ન્સના લોમાં મેં તમને શું કીધું હતું કે જેમ જેમ તમે કોઈ પણ એક ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન છે એના વેરિયેબલ ફેક્ટર, એક વેરિયેબલ છે અને એક ફિક્સ ફેક્ટર છે, તો ફિક્સ ફેક્ટરની સામે જેમ તમે વેરિયેબલ ફેક્ટર ઇન્ક્રીઝ કરતા રહેશો એમ એનું રિવોર્ડ છે, એનું રિટર્ન છે એ ડિક્રીઝ થતું રહેશે. ઇફ યુ રિમેમ્બર ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ પીઝા, રાઈટ? પીઝાનું એક્ઝામ્પલ મેં તમને આપ્યું હતું કે જેમ જેમ તમે પીઝાના મોર એન્ડ મોર પીસીસ છે એ કન્ઝ્યુમ કરો એમ એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી એટલે ઇન અવર કેસ ઇટ ઇઝ સેટિસ્ફેક્શન છે એ રિડ્યુસ થતું જાય. The seventh assumption is that it is also based on the assumption of full employment. Yes, here we are assuming that there is a full employment. Full employment in case of factors of production. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે જેટલા પણ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એ બધા જ તમે એમ્પ્લોયડ, અત્યારે બધા જ એમ્પ્લોયડ છે અને હવે માર્કેટમાં કોઈ નવા ફેક્ટર્સ છે એ અવેલેબલ નથી. ઇફ મીન્સ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ માર્કેટ પ્રાઇસ એટ ધેટ ઇન્ક્રીઝ ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન, you cannot do it because all the factors of production are fully employed and no units is available for the work at a price which is less than prevailing market price. એટલે અત્યારે જે માર્કેટ પ્રાઇસ ચાલે છે ને ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનની, એના કરતાં ઓછી પ્રાઇઝે વર્ક કરવા માટે કોઈ પણ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એ અવેલેબલ નથી.
ઘણીવાર શું થતું હોય કે માર્કેટમાં અત્યારે 500 લેબર્સ અવેલેબલ છે અને રિક્વાયરમેન્ટ ખાલી 200 લેબર્સની જ છે, તો જે એક્સ્ટ્રા 300 લેબર્સ છે એ લોકો પણ કામના ઓલામાં શું કરશે કે ઓછા પ્રાઇઝીસે પણ વર્ક કરવા રેડી થઈ જશે. પણ અહીંયા આપણે શું અઝ્યુમ કર્યું કે માર્કેટમાં ફૂલ એમ્પ્લોયમેન્ટ છે. ઇટ મીન્સ હવે જો તમારે નવા લેબર જોતા હોય ને તો નવા લેબર અવેલેબલ નથી, અને જો તમારે જોતા હોય તો 500 રૂપીસ કરતાં ઓછામાં તમને કોઈ પણ લેબર છે એ મળશે નહીં. The eighth assumption is that this theory is applicable only in the long run. Yes, if you want to apply the marginal productivity theory, then it is possible only in the long period, because in the short period, the price or the reward or a factor of production may be more or less than its marginal productivity. એટલે શોર્ટ પીરિયડમાં શું થશે કે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનની જે પ્રાઇસ છે ને એ કદાચ એવું બની શકે કે એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી કરતાં ઓછું હોય, બિકોઝ ઇટ ટેક્સ સમ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ કે જો તમારે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એ તમારી ફેક્ટરીમાં વર્ક કરે, કન્ટ્રીબ્યુશન કરે, તો એની માટે લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ છે એ રિક્વાયર્ડ છે. ધેન એન્ડ ધેન ઇટ્સ માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી વિલ બી મોર ધેન ઇટ્સ price or reward which we are paying to them. So this theory is applicable only under the long period of time. The ninth assumption is that there is no change in the technique of production. Yes, technique of production is constant when we are applying this theory, and in other words, the theory is applicable only under the static condition. It means તમારે જે પ્રોડક્શનથી ટેકનિક કરો, જે ટેકનિકથી પ્રોડક્શન કરો છો ને સેમ ટેકનિકથી પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે એ કન્ટિન્યુ કરવાની છે. યુ કેન નોટ ચેન્જ ધ ટેકનિક ઓફ ધ પ્રોડક્શન. The last assumption is that employers act rationally. Yes, this theory also assumes that the employers acts rationally, which means that his aim is to get maximum profit. એટલે જે પણ એમ્પ્લોયર ફર્મમાં, ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં વર્ક કરે છે એનો એમ શું છે? મેક્સિમમ પ્રોફિટ. દેટ હાઉ હી કેન અર્ન મેક્સિમમ પ્રોફિટ્સ ફોર ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓર અ ફર્મ. So these are the 10 assumptions of the marginal productivity theory. કે આ થિયરી જો આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી હોય તો એની પહેલાં આપણા જે 10 પોઈન્ટ્સ છે એ અઝ્યુમ કરવા પડે. then and then you can apply this theory. Now the next point is that criticism of the theory, which means that કે marginal productivity theoryને ઘણા બધા ઇકોનોમિસ્ટે ક્રિટિસાઇઝ કરી છે. ક્રિટિસાઇઝ કરવી એટલે આમ તો તમે ટીકા કહો ને કે કેવી રીતે કોઈ પણ થિયરી છે કે એમાં શું પ્રોબ્લેમ્સ છે કે શું કામ આ થિયરી પ્રોપર નથી, એને આપણે ક્રિટિસિઝમ્સ કહી શકીએ. સો the marginal productivity theory of distribution has been criticized on the following grounds. The first point is this theory makes too many assumptions. Yes, પહેલું જ ક્રિટિસિઝમ બીજા બધા ઇકોનોમિસ્ટ એવું વિચારે છે કે આ થિયરીમાં ખૂબ બધા અઝમ્પશન્સ છે. તમે હમણાં જ જોયું અહીંયા કે 10 અઝમ્પશન્સ છે. ઇટ મીન્સ જો આપણે 10 વસ્તુ અઝ્યુમ કરીએ ને તો જ આપણે આ થિયરીને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ. સો ધ ફર્સ્ટ ક્રિટિસિઝમ ઓફ ધ થિયરી ઇઝ દેટ ધીસ થિયરી મેક્સ ટુ મેની અઝમ્પશન્સ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી હેવ અઝ્યુમ્ડ દેટ there is a perfect competition in the market, right? આપણે હમણાં જેવું અઝ્યુમ કર્યું કે માર્કેટમાં પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન છે. બટ this assumption of perfect competition is unrealistic because in practical life there is not perfect competition or not pure monopoly, but it is the mixture of the two, that is monopolistic competition. રિયલ લાઈફમાં ક્યારેય પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન જોવા જ નથી મળતું. રિયલ લાઈફમાં કાં તો માર્કેટમાં ક્યારેય પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન પણ નથી હોતું અને ક્યારેય પ્યોર મોનોપોલી નથી હોતું. ધીઝ આર ધ ટુ એક્સ્ટ્રીમ સિચ્યુએશન્સ, બટ ઇન રિયલ લાઈફ દેર ઇઝ ઓલવેઝ the situation between these two extremes, that is known as the monopolistic competition or also known as imperfect competition. So first assumption જ આપણે અહીંયા રોંગ કરીએ છીએ કે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન છે એ ક્યારેય પોસિબલ નથી. The second assumption was factor of production are
હોમોજીનિયસ. અગેન ઇટ ઇઝ રોંગ. ઇટ ઇઝ નોટ એટ ઓલ પોસિબલ કે જેટલા પણ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એ હોમોજીનિયસ હોય. ઇન એકચ્યુઅલ એન્ડ રિયાલિટી ધ યુનિટ્સ ઓફ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન આર હેટ્રોજીનિયસ. ઇટ મીન્સ અલગ અલગ હોય છે. તમારી ફેક્ટરીમાં સે ફોર એક્ઝામ્પલ 10 લેબર્સ વર્ક કરે છે, તો બધા 10 લેબર્સ છે એની મેન્ટલ કેપેસિટી, ફિઝિકલ કેપેસિટી, એની એબિલિટી, એની સ્કિલ, એનું નોલેજ ક્યારે એક સરખું હોય? તમે લોકો જે ક્લાસમાં ભણો છો એ ક્લાસમાં સે ફોર એક્ઝામ્પલ 50 સ્ટુડન્ટ્સ છે, તો જેટલા 50 સ્ટુડન્ટ્સ છે એ બધા એક સરખા હોય? દરેકને પોતાની કંઈક એબિલિટી ડિફરન્ટ હોય, દરેકનો ગ્રાસ્પિંગ પાવર, દરેકનો નોલેજ છે એ ડિફરન્ટ હોય. સો ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ દેટ ઓલ ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન્સ આર હોમોજીનિયસ. નો ટુ વર્કર્સ આર ઇક્વલી એફિશિયન્ટ. જેટલા પણ અહીંયા લેબર વર્ક કરે છે એ ક્યારેય ઇક્વલી એફિશિયન્ટ ન હોય. એન્ડ લેન્ડની વાત કરીએ તો પીસ ઓફ લેન્ડ છે તો દરેક લેન્ડની ફર્ટિલિટી સરખી ન હોય. સી ફોર એક્ઝામ્પલ રાજસ્થાનનું એક્ઝામ્પલ લઈ લો. ઓકે, આપણી ગુજરાતની લેન્ડ છે એ ફર્ટાઇલ છે, પણ રાજસ્થાનમાં તો રણ જ છે, તો ત્યાં તો લેન્ડ ઉપર ફર્ટિલિટી છે જ નહીં. સો નો ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન આર હોમોજીનિયસ, દે આર heterogeneous. So second assumption was also wrong. The third is it is possible to change factor combination. એવું આપણે અઝ્યુમ કર્યું હતું કે ફેક્ટર કોમ્બિનેશન છે એ આપણે ચેન્જ કરી શકીએ. બટ અગેન this assumption of possibility of the change in the factor combination is again not true. It is not possible to change the factors of production and substitute one factor for another. એ ક્યારેય પોસિબલ જ ન થાય કે તમે ફેક્ટર કોમ્બિનેશન ચેન્જ કરો અને ઓર્ગેનાઇઝેશન ઉપર કોઈ એની ઇફેક્ટ થાય નહીં. લેબરનું કામ લેબર જ કરી શકે અને કેપિટલનું કામ છે એ કેપિટલ જ કરી શકે, રાઈટ? કે અમુક એવું વર્ક હોય. મેં તમને લેબર ઇન્ટેન્સિવ ટેકનિક અને કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ ટેકનિકનું જ્યારે એક્ઝામ્પલ સમજાવ્યું ત્યારે આપણે જોયું હતું કે રાજસ્થાનમાં જે હેન્ડીક્રાફ્ટને, જે કાર્પેટ્સને એ બને છે એ બધું હેન્ડવર્ક છે. પણ આપણે જ્યારે અમૂલનું એક્ઝામ્પલ લીધું હતું કે એવરીથિંગ, બધું જે પ્રોસેસ છે એ મશીનરી થ્રુ થાય છે, તો ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ કે એકની બદલે તમે બીજું યુઝ કરી જ ન શકો. જે વર્ક હેન્ડવર્ક છે, હેન્ડીક્રાફ્ટ છે, એ આર્ટિસ્ટ કરે છે, એ વર્કર્સ કરે છે, એ મશીનમાં પોસિબલ નથી. સો અગેન the possibility of the change in the factor combination is again wrong assumption. Then we had also assumed that there is a perfect mobility of the factors of production, but again this is not true. We have assumed that factors of production are mobile between different employment and between different region, but in reality factors of production are not freely mobile between the different places and employments. તમને કોઈ એમ કહે કે અત્યારે હવે કાલથી તમારે એક આખા બીજા સ્ટેટમાં જઈને સ્ટડી કરવાનું છે, તો એ ગમે? કોઈ પણ લેબર છે એનું રીજન જ આખું ચેન્જ થઈ જાય, સો he won't be ready for that. So it is not possible that factors of productions are perfectly mobile. It is again wrong assumption. The second criticism is that it is very difficult to find out the contribution of each factor in the total output. Yes, if we consider the total output, it is not because of the one or two factor, but it is the result of the joint and cooperative efforts of all the factors of production. So it is impossible to find out the separate or the individual share contributed by the each factor. સે ફોર એક્ઝામ્પલ મારી ફેક્ટરીમાં અત્યારે 50,000 યુનિટ્સનું પ્રોડક્શન થાય છે, તો આ 50,000 યુનિટ્સ માટે થઈને 50 લેબર્સ વર્ક કરે છે, તો એક લેબરે કેટલું કોન્ટ્રીબ્યુશન કર્યું ને એ ક્યારેય ફાઇન્ડ આઉટ થાય નહીં. હવે આ તો લેબર છે. અગેન ઇટ ઇઝ પોસિબલ દેટ લેબરની સાથે હું કેપિટલ પણ યુઝ કરું છું, તો કયા ફેક્ટરનું કેટલું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. So in other words, it is rather very difficult to determine the contribution of the each factor of production in the total output, because the total production is the result of combined efforts of all the factors. જ્યારે બધા factors combine થાય છે ત્યારે કોઈ પણ output છે એ produce થાય છે. So we cannot find out the exact contribution of the individual factor of production. The next criticism is that mostly it is very difficult to change the proportion of the factors of production.
Yes, we had assumed that it is possible to change the proportion of the factors of production. That is, we can use more or less unit of the factors. એટલે આપણે એવું કીધું કે એક ફેક્ટરના વધારે કે ઓછા આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ, એનો પ્રપોર્શન છે એ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. બટ ધ પ્રપોર્શન ઇન વિચ factors are used are determined by the technical condition of the business. કે બિઝનેસની ટેકનિકલ કન્ડિશન કેવી છે, એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ ફિક્સ કેપિટલ લાઇક મશીનરી, પ્લાન્ટ એટસેટ્રા. એટલે આ બધા પોઈન્ટ્સ ડિસ્કસ કરી અને પછી આપણે ફેક્ટર પ્રપોર્શન છે એ ડિસાઇડ કરીએ છીએ કે ટેકનિકલ કન્ડિશન કેવી છે, તમારી પાસે કેવા મશીનરીઝ છે, ફિક્સ કેપિટલ કેટલી છે, લાઇક મશીનરી કેવી છે, પ્લાન્ટ કેવો છે, આ બધા ફેક્ટર્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, there are many machineries which required only one labor, so two would be uneconomical. Say for example, મારો આખો પ્લાન્ટ છે એ ઓટોમેટિક છે, રાઈટ? તો એમાં મારે લેબર્સની રિક્વાયરમેન્ટ જ નથી, બધું મશીનરી થ્રુ જ જાય છે. હવે જો એમાં એ આખા પ્લાન્ટને સુપરવાઇઝ કરવા માટે ઓનલી વન લેબર ઇઝ રિક્વાયર્ડ. સો ઇફ આઈ એમ ચેન્જિંગ ધ ફેક્ટર કોમ્બિનેશન એન્ડ ઇન્સ્ટેડ ઓફ વન લેબર ઇફ આઈ એમ્પ્લોય ટુ લેબર્સ, ઇટ મીન્સ જે બીજો લેબર મેં એમ્પ્લોય કર્યો, અપોઇન્ટ કર્યો, એને તો હું એમને જ પે કરું છું, એની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ જ નથી. સો ઇટ વિલ બી અનપ્રોફિટેબલ ફોર મી. સો sometimes it is not possible to change the proportion of the factors of production. The next assumption is that, the next criticism of this theory is that this theory only considers the demand for the factors of production and ignores the supply side. Yes, હવે એવું કહ્યું છે કે આપણે આ થિયરી જ્યારે સમજ્યા ને ત્યારે આપણે એમાં ડિમાન્ડ ફોર ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનને જ કન્સિડર કરીએ છીએ, સપ્લાય સાઇડ તો કન્સિડર જ નથી કરતા. આપણે કીધું કે આપણે જેમ વધારે ને વધારે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનને યુઝ કરીએ એમ એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી છે એ આપણે કીધું કે ધીમે ધીમે ડિક્રીઝ થતી જશે, એટલે આપણે બીજા ફેક્ટર ઉપર શિફ્ટ થઈ જશું. બટ સામે એ તો જોતા જ નથી કે વધારે લેબર્સ, હું જો મારી ફેક્ટરીમાં નંબર ઓફ લેબર્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ કર્યા જ કરવા છે, પણ એની માટે લેબર્સ અવેલેબલ તો હોવા જોઈએ ને. સો ઇટ ઇઝ also important to see the supply side of the factors of production. We are just focusing on the demand side. So along with the demand side, we also have to check the supply side, કે આપણે જેટલા ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનની ડિમાન્ડ છે એની સામે એટલી સપ્લાય અવેલેબલ છે. પણ પહેલાં જ આપણે અહીંયા સપ્લાય ફિક્સ કરી દીધી ફૂલ એમ્પ્લોયમેન્ટના અઝમ્પશન સાથે. આપણે પહેલાં જ એવું અઝ્યુમ કર્યું કે દેર ઇઝ અ ફૂલ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇન ધ માર્કેટ. સો સપ્લાય સાઇડ છે એ ક્યારેય આપણે જોતા નથી. સો વી કેન સે દેટ ધીસ થિયરી ઇઝ વન સાઇડેડ. The next and the fifth criticism is that this theory does not tell us that how the reward of a factor of production is determined. Yes, આપણે પહેલાં જેવું ડિસ્કસ કર્યું કે લેબરને તમે જેટલું રિવોર્ડ પે કરો છો એના કરતાં એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી કાં તો વધારે હોવી જોઈએ અને કાં એના રિવોર્ડ સાથે ઇક્વલ હોવી જોઈએ. દેટ ઇઝ, ઇફ યુ રિમેમ્બર ધ એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ આર પેઇંગ 500 rupees as a wages to the labor, it means the marginal productivity of the labor should be either equals to 500 or it should be greater than that. But here this theory does not explain this, how this 500 rupees are determined as a wages. કે આપણે લેબરના વેજીસ કેવી રીતે ડિટરમાઇન કર્યા એ તો ક્યાંય એક્સપ્લેન નથી કરતું. કે વેજીસ છે, રેન્ટ છે, ઇન્ટરેસ્ટ છે, કે કોઈ પણ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શનનું રિવોર્ડ છે એ ક્યાં બેઝ ઉપર ડિટરમાઇન થાય છે એ ક્યાંય અહીંયા એક્સપ્લેન કર્યું નથી. The sixth criticism of the theory is that price of a factor of production is not equal to its marginal productivity, but it is equals to its discounted marginal productivity. Yes, now we have to understand the meaning of this discounted marginal productivity. First of all, let me tell you, whenever we are paying reward to the factors of production, like wages and rent to the laborers and land, but જેટલા પણ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનને તમે તમારી ફોર્મમાં પ્રોડક્શન પર્પઝ માટે આઉટપુટ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે યુઝ કરો છો. હવે સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે મારે
10,000 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરવાના હતા, તો 10,000 યુનિટ્સનું પ્રોડક્શન થઈ જાય, ઇટ મીન્સ કે ઇમિડિયેટલી મારે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનને પે કરવું પડશે, એટલે લેબરને મારે એના વેજીસ પે કરી દેવા પડશે. પણ હજી આઉટપુટ તો માર્કેટમાં સેલ નથી થયું. ઇટ મીન્સ આઉટપુટ માર્કેટમાં સેલ થાય પછી મને ઇન્કમ જનરેટ થાય, પણ મારે લેબર્સને ઓર અધર ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનને એનો રિવોર્ડ તો પહેલાં જ પે કરી દેવો પડશે. એન્ડ ફોર ધેટ આઈ હેવ ટુ બોરો મની ફ્રોમ ધ માર્કેટ એન્ડ I have to pay interest on that money which I have borrowed from the market. એટલે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનને આઉટપુટ સેલ થાય એ પહેલાં જો હું પે કરીશ તો એની માટે માર્કેટમાંથી મારે મની ઉધાર લેવા પડશે અને એની ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ પણ પે કરવું પડશે. તો આજે કોઈ પણ ફોર્મમાં જે એમ્પ્લોયર છે એ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનને એનું જે રિવોર્ડ છે એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી સાથે ઇક્વલ નહીં આપે, પણ એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી કરતાં થોડું ઓછું આપશે. એમાંથી આ જે ઇન્ટરેસ્ટ એણે પે કર્યો ને, માર્કેટમાંથી પૈસા એણે બોરો કર્યા અને એમાંથી એણે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનને રિવોર્ડ આપ્યું, તો આ જે મની બોરો કર્યા એની ઉપર જે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરે છે ને, એ અમાઉન્ટ એ બધા ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શનના રિવોર્ડમાંથી ડિડક્ટ કરી દેશે અને પછી જેને ડિસ્કાઉન્ટેડ માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટીના રેટથી પે કરશે. સો whenever we are considering the price of the factors of production, it is not equal to its marginal productivity, but it is equals to its discounted marginal productivity. The seventh criticism is that it does not give any explanation of the factor pricing in the short run. Yes, this theory does not tell us about the factor prices in the short run, કે શોર્ટ રનમાં ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એની પ્રાઇસ કેવી રીતે ડિટરમાઇન થાય છે એ ક્યાંય અહીંયા એક્સપ્લેન કર્યું નથી. ઇટ ઓનલી એક્સપ્લેન્સ દેટ ધ રિવોર્ડ ઓફ ધ ફેક્ટર્સ ઇન ધ લોંગ રન વુડ ટેન્ડ ટુ બી ઇક્વલ ટુ ધેર માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી. એટલે લોંગ રનમાં ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શનનું જે રિવોર્ડ છે ઇટ શુડ બી ઇક્વલ ટુ ઇટ્સ માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી. બટ one thing is that it should be remembered that most of our economic problems are short run period, because in long run almost all problems disappears. કોઈ પણ ફોર્મ છે ને એમાં જનરલી પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે ને એ બધા શોર્ટ રનમાં જ હોય છે, બિકોઝ ઇન ધ લોંગ રન યુ ગેટ ઇનફ ટાઈમ ટુ ચેન્જ ધ થિંગ્સ એન્ડ ટુ એડજસ્ટ ધ things, and that is why most of the problems are related to the short run. So we are more interested in the short period than in the long period. એટલે આપણે અહીંયા પહેલાં જ અઝ્યુમ કર્યું હતું કે this theory is applicable only in the long run, but in reality most of the problems are related to the short run. So again this theory is criticized on this basis. The eighth point is that it is not possible to measure the marginal productivity of a factor in certain conditions. Yes, sometimes it becomes possible. It happens that we cannot measure the marginal productivity of factors. ઘણીવાર આપણે ફેક્ટર્સે કેટલું કન્ટ્રીબ્યુશન કર્યું ને એ આપણે મેજર જ નથી કરી શકતા. સે ફોર એક્ઝામ્પલ મારી ફર્મ છે અને એમાં 5,000 વર્કર્સ છે એ વર્ક કરે છે. હવે આ 5,000 વર્કર્સ છે એ સે ફોર એક્ઝામ્પલ 15,000 યુનિટ્સ ઓફ અ પર્ટિક્યુલર કોમોડિટી છે એ પ્રોડ્યુસ કરે છે. નાવ ઇફ આઈ એમ એડિંગ વન મોર યુનિટ, વન એડિશનલ વર્કર ઓર લેબર, ઇટ મીન્સ ઓલરેડી 5,000 લેબર વર્ક કરતા હતા અને હવે હું એક લેબર એડ કરીશ, દેન ઇટ વિલ બીકમ 5,001 લેબર. તો હવે આ એક લેબર છે એ અત્યાર સુધી 5,000 લેબર પ્રોડ્યુસ કરતા હતા, તો આમાં એક લેબરનું પ્રોડક્ટિવિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી કેટલી ડિફિકલ્ટ થશે. હવે તમે વિચારો કે એક લેબર છે એ વધીને કેટલું કન્ટ્રીબ્યુશન કરશે. અત્યાર સુધી જે 5,000 ટોટલ પ્રોડક્શન કરે છે લેબર 15,000 યુનિટ્સનું, તો એક એડિશનલ લેબર છે એનું હાર્ડલી કોઈ એવું નોટિસેબલ કન્ટ્રીબ્યુશન આઉટપુટમાં હોઈ શકે. સો ઇન સર્ટેન કન્ડિશન્સ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ મેઝર the marginal productivity of the particular factor of production. The next point is, in real life, reward of a factor of production is not determined only by its marginal productivity. There are other factors also. Yes, in reality, factors of production નું reward છે ને એ always એની marginal productivity ઉપર depend નથી કરતું. There are number of other factors which also determines the reward for the factors of production. Say for example,
Wage determination is governed not only by the marginal productivity of labor, but it is also governed by other factors like strength of the trade union, collective bargaining, wage legislation, etc. યસ, ઘણીવાર છે ને ટ્રેડ યુનિયન હોય, વ્યાપારી સંગઠન કહેવાય. તમે ઘણા બધા મૂવીઝમાં જોયું હશે કે લેબર્સ બધા એક થઈ અને હાઈ વેજીસ ડિમાન્ડ કરે. અધરવાઇઝ શું કહેશે કે જો તમે અમારા વેજીસ અને અલાઉન્સીસ ઇન્ક્રીઝ નહીં કરો તો અમે સ્ટ્રાઇક ઉપર ઉતરી જશું, લોકઆઉટ્સ કરી દેશું, ફેક્ટરી બંધ થઈ જશે. તો આવા બધા ફેક્ટર્સની સામે તમારે કન્સિડર કરી અને એના વેજીસ ડિટરમાઇન કરવા પડે. તમે ખાલી એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટીના બેઝડ ઉપર એના વેજીસ ડિટરમાઇન ન કરી શકો. અધર થિંગ ઇઝ કલેક્ટિવ બાર્ગેનિંગ. મેં કીધું એમ બધા ભેગા થઈને કહે કે અમારા વેજીસ ઇન્ક્રીઝ કરો, અધરવાઇઝ અમે કોઈ વર્ક નહીં કરીએ, ધેન યુ હેવ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ વેજીસ ઓફ ધ લેબર. એન્ડ ઓલ્સો અધર ફેક્ટર્સ કે લેન્ડ છે એનું રેન્ટ, કે બધા લેન્ડલોર્ડ્સ એવું ડિસાઇડ કરી લે કે આપણે આટલું જ રેન્ટ છે એ ચાર્જ કરવું છે, તો બધાએ ઓબ્વિયસલી પે કરવા જ પડે. દેન વેજ લેજિસ્લેશન મીન્સ લોઝ રિલેટેડ ટુ ધ વેજીસ. ગવર્મેન્ટે ઘણા બધા એવા એક્ટ ડિટરમાઇન કર્યા છે કે જેના અકોર્ડિંગ તમારે વેજીસ છે એ કમ્પલસરીલી પે કરવા પડે. લાઇક મિનિમમ વેજીસ એક્ટ, સ્ટાન્ડર્ડ વેજીસ એક્ટ, કે તમારે ઓછામાં ઓછા આટલા તો લેબર્સને વર્કર્સને વેજીસ પે કરવાના જ, એનાથી ઓછા તમે પે કરી શકો નહીં. તો આ બધા પણ એવા ફેક્ટર્સ છે કે જે માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટીની સાથે સાથે તમારે કન્સિડર કરી અને કોઈ પણ લેબર છે એનું રિવોર્ડ છે એ પે કરવું પડે. The next criticism is that reward of a factor of production also affects its marginal productivity. અત્યાર સુધી આપણે શું કીધું કે માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટીના અકોર્ડિંગ એને રિવોર્ડ પે થાય છે, બટ ઇન રિયાલિટી સિચ્યુએશન રિવર્સ છે કે રિવોર્ડના અકોર્ડિંગ એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી ડિટરમાઇન થાય. તમારા ઘરે એક લેબર વર્ક કરે છે કે તમારા ઘરે કોઈ કામ કરે છે, એને તમે એક મંથના 600 રૂપીસ પે કરો છો, અને બીજા બધા જ્યારે એક મંથના જે જનરલ વેજીસ છે એ 1 મંથના 800 રૂપીસ છે, તો જો તમે એને વધારે પે કરશો ને તો એ વધારે એફિશિયન્સીથી વર્ક કરશે. ઇટ મીન્સ ઇફ યુ આર પેઇંગ હાયર રિવોર્ડ્સ ટુ ધ વર્કર્સ ઓર એની અધર ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન એટ ધેટ ટાઈમ ધેર માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી વિલ ડેફિનેટલી ઇન્ક્રીઝ. તમે છે ને કોઈ પણ તમારા લેબર્સ છે ફર્મમાં, એને અત્યાર સુધી તમે બીજા બધા 500 રૂપીસ પે કરે છે ને તમે એને 600 પે કરશો ને તો એ વધારે એફિશિયન્સીથી વર્ક કરશે. શું કામ? બિકોઝ એને વધારે રિવોર્ડ મળે છે. So it happens sometimes that reward which a factor of production gets may also affect its marginal productivity. એટલે જો તમે એને ઓછું જ રિવોર્ડ પે કરતા હશો તો એ ડેલિબરેટલી વર્ક કરશે જ નહીં, પણ હા, જો એનું રિવોર્ડ વધારે હશે તો એ ફેક્ટર છે, એ વર્કર્સ છે, લેબર્સ છે, એ વધારે એફિશિયન્સીથી વર્ક કરશે. So the reward of a factor and its marginal productivity are interdependent. એટલે રિવોર્ડ છે એ માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, અને ઘણીવાર માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી છે એના ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શનના રિવોર્ડ ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરે છે. Now the last assumption is that this theory is very weak in explaining the remuneration of the factors of production. Yes, this theory does not explain properly the remuneration of the factors of production. At best, it can be used to explain the share of the labor, that is, determination of the wages. But in actual practice, there are number of other factors to be taken into account. આપણે કીધું ને કે લેબરનું શેર એટલે વેજીસ કેવી રીતે ડિટરમાઇન કરવા, બટ રિયલમાં ઘણા બધા એવા ફેક્ટર્સ છે કે જે આપણે કન્સિડર કરવા પડે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન્ટરેસ્ટ છે, ઇટ ઇઝ એક્સપ્લેન પાર્ટલી બાય ટાઈમ પ્રેફરન્સ એન્ડ પાર્ટલી બાય લિક્વિડિટી પ્રેફરન્સ. કે તમે જે કેપિટલનો ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ટાઈમ પ્રેફરન્સ ઉપર એ ડિપેન્ડ કરે અને લિક્વિડિટી પ્રેફરન્સ ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરે કે કેવા ટાઈમ માટે, શોર્ટ ટર્મ માટે, લોંગ ટર્મ માટે, ઓર અત્યારે માર્કેટ છે તો એમાં કેવો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ કેવા ચાલે છે. બીજું કે લોકો વધારે ને વધારે મની પોતાની પાસે લિક્વિડ ફોર્મમાં રાખે તો માર્કેટમાં એટલું મની સપ્લાય ઓછું થઈ જાય, અને મની સપ્લાય ઓછું થઈ જાય તો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. સો તમારે વધારે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવા પડે. તો આવા બધા ફેક્ટર્સ છે એ પણ કન્સિડર કરવા પડે. દેન પ્રોફિટ, ધ રિવોર્ડ ફોર ધ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ.
as a result for the dynamic changes in the society and have their origin in risk and uncertainty. Profit છે ને, it is the outcome of risk and uncertainty. Higher the risk, higher will be the profit. તમે જેટલી અનસર્ટેનિટી હશે, હવે જો કોઈ પણ બિઝનેસ છે એમાં તમે એમ તો ન કહી શકો કે મને ડેફિનેટલી આટલો પ્રોફિટ થશે. દેર ઇઝ ઓલવેઝ એલિમેન્ટ ઓફ રિસ્ક એન્ડ અનસર્ટેનિટી. સો profit depends on the risk taken by the entrepreneurs. Other thing is rent, which is the reward for land. લેન્ડનું રિવોર્ડ છે એ રેન્ટ છે, બટ ઇટ ઇઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ બાય ધ પ્રોડક્ટિવિટી એન્ડ ઇટ્સ રિલેટિવ સ્કેર્સિટી. કેટલી લેન્ડ અવેલેબલ છે, માર્કેટમાં લેન્ડની અછત. હવે જો લેન્ડની સ્કેર્સિટી ક્રિએટ થાય, ઇટ મીન્સ કે લેન્ડની ડિમાન્ડ માર્કેટમાં વધારે હોય અને સામે સપ્લાય તો લેન્ડની ફિક્સ જ છે. વી કેન નોટ પ્રોડ્યુસ ધ લેન્ડ એન્ડ દેટ ઇઝ વાય જેમ જેમ લેન્ડની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થતી જશે એમ એનું રેન્ટ પણ શું થતું જશે, ઇન્ક્રીઝ, બિકોઝ સામે એની સપ્લાય છે એ ફિક્સ છે. સો ધ માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી થિયરી is inadequate to explain the problem of factor pricing. એટલે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એની પ્રાઇસ કેવી રીતે ડિટરમાઇન કરવીને એની માટે માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી થિયરી છે એ પ્રોપર નથી, ઇટ ઇઝ ઇનએડિક્વેટ છે એવું અહીંયા કહેવાય છે. સો આ એના ક્રિટિસિઝમ્સ હતા માર્જિનલ પ્રોડક્ટિવિટી થિયરી ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનના. આઈ હોપ તમને આ થિયરી સમજાઈ ગઈ છે. meaning, explanation, illustration, assumption and criticism. So here we are done with this chapter of marginal productivity theory. આ ચેપ્ટરમાં ખાલી એક થિયરી જ હતી, એની સાથે એના અઝમ્પશન અને ક્રિટિસિઝમ જે આપણે એક ઇલસ્ટ્રેશન એટલે એક્ઝામ્પલથી સમજી ગયા. In next lecture, I am going to start the last chapter of our syllabus. I hope now you are clear with this. Thank you very much. See you all in the next session.